नमस्कार बंधुगण, आपण माने अनेक समय देखिथिबे जे आपण माने जेते रोजगार कले मध्य आपणकर पर्स सबुबेले खाली हो जाए थाए। तेबे बंधु माने जदि आपण आपणकर पर्स को पैसा रे पूर्ण रखिबा पई चाहुछंती तेबे भिडियोटी को स्किप न करी संपूर्ण शेष पर्यंत देखंतु। कारण मु आज यही वीडियो रे आपण मानकु एपरी 10टी जिनिस विषय कहवाकू जाउछि जो 10टी जिनिस भितरु जदि आपण गोटे भी जिनिस आपणक पर्स भितर रखी दियंती तेबे आपणकर पर्स केबे भी खाली हेबो नाही। बंधु माने वीडियोटी को देखिबा पूर्वरु भक्तिर सहकारे कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। बंधु माने एही संसार कर्मभूमि अटे एवं आमे आम निजर कर्म करिथाउ। कर्म करिबा द्वारा ही आमको लक्ष्मी प्राप्ति होइथांती। मात्र लक्ष्मी हेउछंती चंचला। माता लक्ष्मी को सदा सर्वदा पई आम गृह रे वास करिबा पई एही उपाय गुडी को पालन करंतु। एही 10टी जिनिस मध्यरु जदि आपण गोटे भी जिनिस को आपणकर पर्स रे रखी दियंती तेबे माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा पई आम गृह रे वास करिथांती। जेउ प्रकार रे लुहा चुंबक को आकर्षित करिथाए सही प्रकार रे एही वस्तु गुड़िक धन अर्थात माँ लक्ष्मी को आकर्षित करिथांती। बंधु माने धनी हेबा पई समस्तंकर इच्छा थाए एवं सेथिपई प्रत्येक व्यक्ति अनेक परिश्रम मध्य करिथांती। कारण टंका एक एपरी जिनिस अटे जहा आपणक पाखरे थिले आपण आपणकर समस्त आवश्यकता पूरण करि पारिथांती एवं एक आरामदायक जीवन मध्य बिताई पारिथांती। मात्र अनेक समय रे आमे जेते अधिक परिश्रम कले मध्य आमको सदा सर्वदा आर्थिक संकट दे गति करने को पड़ी थाए। आमको विभिन्न प्रकार आर्थिक समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़ी थाए। एहा पछरे हुए तो रही पारे आपणक गृहर वास्तु दोष एवं एही दोष गुड़ी को आखि आगरे रखी आपण जदि किछि नियम गुड़िकर पालन करती तेबे एहा द्वारा आपणको माता लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्त हेबो जहा फल आपणक जीवनरु समस्त आर्थिक समस्या गुड़िक दूरेई जीवो। तेबे जदि एही 10टी जिनिस मध्यरु जदि एही गोटे भी जिनिस आपण निजर पर्स रे रखंती तेबे एहा द्वारा मध्य आपणक समस्यार समाधान होई जीवो। माता लक्ष्मी को कृपारु आपणको कदापि भी आर्थिक समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो नाही। तेबे बंधु माने प्रथम रे हेउची लाल रंगर कागज। हाँ बंधु माने आपण एक लाल रंगर कागज नियंतु एवं सही कागज उपरे एक स्वस्तिक अंकन करंतु किंबा आपण ओं मध्य लिखि पारिबे। बंधु माने चंदन रे आपण स्वस्तिक किंबा ओं सही नाली कागज उपरे अंकन करंतु। लाल रंग माँ लक्ष्मीकर प्रतीक होइथाए। सही लाल रंगर कागज रे धला रंगर चंदन रे स्वस्तिक किंबा ओं अंकन करी ताकू माँ लक्ष्मी को अर्पण कर दियंतु। तापरे सही कागज रे आपण किछि धूप दियंतु। सेथिरे धूपर धुआं देई ताकू किछि समय सुखाई दियंतु। तापरे आपण एही कागज को नेई निजर पर्स रे रखी दियंतु। परंतु बंधु माने मने रखंतु आपण एही कागज को पर्स रे रखिबा परे पर्स को केबे भी खाली रखंतु नाही। सेथिरे आपण किछि ना किछि पैसा निश्चय रखंतु। बंधु माने विश्वास करंतु एपरी करिबा कदापि आपणक पर्स खाली रहिबो नाही। एहा थिला गोटे साधारण उपाय। द्वितीय रे सुना किंबा चांदीर मुद्रा। सुना किंबा चांदीर मुद्रा रखिबा द्वारा मध्य आपणकर संचित धन रे वृद्धि होइथाए। जदि आपण एहाकू निज पर्स रे रखंती तेबे आपणकर पर्स केबे भी खाली होई न थाए। आपणक जीवन रे धन संबंधित समस्या गुड़िक मध्य दूर हो जाए। मात्र सुना एवं चांदीर मुद्रा रखिबा पूर्वरु मध्य किछि उपायर अवलंबन करा जाय थाए। आपण जदि सुना चांदीर मुद्रा रखुछंती तेबे ताकू 24 घंटा पर्यंत गोमूत्र रे भिजाई रखंतु। एपरी करिबा द्वारा एहा शुद्ध हो जाय थाए। नचेत आपण एहाकू 24 घंटा पर्यंत मध्य गंगा जल रे बुड़ाई रखि पारिबे। नचेत जदि एपरी करि पारिबे नाही तेबे 24 घंटा पर्यंत सही मुद्रा को तुलसी गछ मूल रे पुति रखि दियंतु। पुति रखिदबा द्वारा जहा फल रे मुद्राटी सिद्ध हो जाय थाए। तापरे एही मुद्रा को आपण देवी देवता को पूजा करिबा परी सिंदूर चंदन धूप देई पूजा करंतु। किछि झुणा धूपर धुआं एवं दीप ता आगरे बुलाई आणंतु। तापरे एही मुद्रा को आपण निजर पर्स रे रखंतु। एहीपरि करिबा द्वारा मुद्राटी आउ साधारण मुद्रा होई न थाए।
ଏହି ମୁଦ୍ରାଟି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଏହି ମୁଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଏପରି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଏହିଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ପର୍ସରେ ରଖିଦେଲେ ଆପେ ଆପେ ଧନ ଚାଲି ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ନିଜର କର୍ମ କରନ୍ତୁ। କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 5 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ସେହି ଜାଗାରେ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପରେ ଆପଣ 50 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ମାତ୍ର କର୍ମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କର୍ମ କଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିନା କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଦାପି ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ପରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିକାଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ବହୁତ ନକଲି ତରିକାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କେତେକ ଜାଗାରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଜାଗାରେ ଭଦ୍ରାକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଭଦ୍ରାକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲାଭ ଫଳ ଦେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟି ଯେପରି ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ତାହା ଯେତେ ମୁଖୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆଣିବା ପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ତେବେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପରି ଭାବରେ ରଖିବେ ଯେପରି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଲାଗିକରି ରହିଥିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଜଳରେ ଅଭିଷେକ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ନେଇ ନିଜର ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆସିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, କାରଣ ଏଥିରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହିତ ଥାଏ। ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାର ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ରହିନଥାଏ। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ସ୍ଫଟିକ। ସ୍ଫଟିକକୁ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସ୍ଫଟିକରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରହିଥାଏ। ସ୍ଫଟିକର ବାସ୍ତୁଦେବ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସ୍ଫଟିକର କଇଁଚ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସ୍ଫଟିକର ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି କାହିଁକି ରହିଛି? କାରଣ ଏହି ସ୍ଫଟିକ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସ୍ଫଟିକରେ ନିର୍ମିତ କୌଣସି ଛୋଟିଆ ବସ୍ତୁଟିଏ ହେଉ ପଛେ, ଯଦି ଆପଣ ତାହାକୁ ନିଜ ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ସ୍ଫଟିକରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନିଜର ଧନ ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଦାପି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ତୁଳସୀର ଚେର। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଉ। ତୁଳସୀଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏପରି ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତୁଳସୀର ମୂଳରେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ତୁଳସୀର ଚେରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଯାଉଥାଏ, 1 ଟଙ୍କାରେ ବା ଏକ ଜାଗାରେ 10 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଥାଏ, ସେହିପରି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସରେ ତୁଳସୀର ଚେରକୁ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପଦ ବୈଭବର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇ ନଥାଏ। ଏହାପରେ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ନିଜର ପର୍ସରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ କିଛି ପଇସା ମିଳୁଛି, ତେବେ ଏହି ପଇସାକୁ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଏହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର କରି ଏହି ପଇସାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ପର୍ସରେ ରଖିପାରିବେ। ଏହି ପଇସାକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜ ପର୍ସରେ ରଖିଥିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ
ପାଇଥିବା ପଇସାକୁ ଆପଣ କଦାପି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ସେହି ପଇସାକୁ ସର୍ବଦା ନିଜ ପର୍ସରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ଅଛି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିଧି ଅଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଓସ୍ତପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର କିମ୍ବା ଅରଖ ପତ୍ରକୁ ଆଣି ତା ଉପରେ ଯଦି ଓଂ ଅଙ୍କନ କରି ସେହି ପତ୍ରକୁ ନିଜ ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ଅଭାବ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଏହା ସଦାସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଦାପି ବି ଧନର ଅଭାବ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜ ପର୍ସରେ କଉଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ, କାରଣ କଉଡ଼ି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କଉଡ଼ି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜ ପର୍ସରେ ଚାନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ଟୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଚୁମ୍ବକ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ ପର୍ସରେ ପଦ୍ମ ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ, କାରଣ ବନ୍ଧୁମାନେ ପଦ୍ମର ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ବି ନିଜ ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସର୍ବଦା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆସିନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦେବେ।